आज ओडिया नववर्ष एवं आज पवित्र महाविषुव संक्रांति आज नुआ पांजी प्रचलन तेबे केउ राशि पई कोन रहुची एथर एवं पंजिका कोन कहूची ए वर्ष चाष पई भल रहिची कि नाही वर्षार केमिति कोन प्रभाव रहिबो एवं क्षेपणास्त्र नुआ कोन परीक्षण हेबो विश्व रे भारतर एवं ओडिशार केमिति स्थिति रहिबो वाणिज्य क्षेत्र रे केते आमे आगो को जिबा सरकार नै कि कोन कहूची पंजी से सब अनेक प्रसंग में न्यूज 18 ओडिया को अधिक सूचना देते भृगु ज्योतिष पंडित श्रीधर आचार्य सहित अधिक आलोचना कर प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय। ओडिया नववर्ष बा नुआ पंजिकार कौन अच्छी केउ वर्ग केउ क्षेत्र केते उपादेय एवं विशेष करके राजनैतिक अर्थनैतिक सामाजिक क्षेत्र एवं विशेष करके ओडिशा कौन रही संक्रांत अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती भृगु ज्योतिष पंडित श्रीधर आचार्य सर आपन को स्वागत जे कौ दिन रु कौ दिन को कह जाए ओडिया नववर्ष एवं तार समय अवधि कौन रही मेष मास एक दिन बा मेष मासर आरंभ दिन जहाँकि महाविषुव पणा संक्रांति दिन नूतन वर्ष हिंदू वर्ष ओडिया वर्ष बा विश्वर प्रथम दिन भाव ग्रहण करा जाए। मीन मास 30 दिन जहाँकि वर्षर शेष होता है तेणु मेष मास एक दिन ठारू मीन मास 30 दिन पर्यंत हिंदू वर्ष जहाँकि सौरमान अनुसार गणना करा जाए बा सोलार मंथ बा सोलार ईयर जहाँकि प्रकृत ज्योतिष शास्त्र ता वर्ष वर्तमान एप्रिल मास 14 तारिख 2024 मसीहा ठारू ए वर्षर नूतन वर्ष बा हिंदू वर्ष आरंभ होछि। उक्त वर्षर प्रथम दिवसर प्रथम राशि होछि मिथुन राशि जहाँकि ए वर्षर कहले जे प्रथम राशि रही मिथुन राशि फेज बाय फेज कहे जे कौन रही कौ राशि कौन एवं कौ राशि भल रही कौ राशि खराब समय रही कहबी ए वर्षटी आरंभ होछि मिथुन राशि रे अर्थात 14 तारिख सकाळ रे सूर्योदय मिथुन राशि रे तेणु मिथुन राशि वर्ष 2000 आमर 24 वर्ष जमी जनवरी 1 तारिख स्टार्ट होता सेमती 1430 साल ए वर्षर प्रथम वर्ष ए वर्ष आरंभ होइछि। तेणु आमे वर्तमान देखिबा जे बृहस्पति शनि ए दुईटी निर्णायक ग्रह वर्षर आरंभरू केउ केउ स्थान रहउछन्ति एवं केउ राशि को प्रभावित करछन्ति। प्रथम देखिबा मेष राशि बृहस्पति चलन जहाँकि मे मास 15 तारिख पर हेबा परे जहाँकि सबुठारु ए वर्षटी भल राशि रूपे परिगणित होब एवं धन धान्य प्रत्येकटी क्षेत्र स्वावलंबी हेबापई मेष राशि को ग्रह माने सुजोग सृष्टि करिवे एवं तांकर वर्षटी बहुत भल कटिब। वृष राशि क्षेत्र देखिबा वृष राशि होची जहाँकि आपणकर जन्म राशि सुराचार्य राम राजु वनगत अर्थात जदि बृहस्पति जन्म बृहस्पति हुए तेरे स्थान परिवर्तन हुए अनेक कष्ट हुए अनेक प्रतिबंधक आसे तेणु वृष राशि प्रतिबंधकर वर्ष भाव परिगणित हो तथापि जून मास 17 तारिख पर शनि चलन जिते हे एकादश शनि हेतु अनेक क्षेत्र में लाभ मिल किंतु कष्ट वर्ष तमाम। तापर देखिबा मिथुन राशि जेहेतु मिथुन राशि वर्षटी आरंभ होइछि मिथुन राशि अधिपति ग्रह बुध वर्षर प्रारंभ में जहाँकि निचस्थ भाव मीन राशि अवस्थान करेंगे बुध शुक्र राहु तीनोटी रे ए वर्ष गुरुबादित्य जोग तेणु मिथुन राशि जदि आम देखा बृहस्पति एक्सपेन्सिव पार्ट रे मान सम्मान क्षति एवं पादे पादके असम्मान चिन्ह बृहस्पति आणव जहाँकि मे मास 15 तारिख पर यहाँ टिके सतर्क वर्ष कर्कट राशि क्षेत्र देखा कर्कट राशि एक लाभर वर्ष लाभ ही लाभ जदि देखा चंद्र तांकर जेहेतु वर्षर प्रारंभ में रहउचंती द्वादश स्थान रे मन विचलित हो पारे किंतु मे मास 15 तारिख पर पुनर्बार जन्म चंद्र प्रभाव में बृहस्पति प्रभाव में बहुत भल हम। सिंह राशि क्षेत्र में देखा सिंह जमती कि इंग्राजी नूतन वर्षर प्रारंभ में सिंह राशि वर्ष आरंभ होता एवं वर्तमान
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଏତେଟା ଭଲ ରହୁଛି ଯେ ଯାହାକି ନ ଚାହିଁଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କେତୁ ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯକୃତ ବା ଉଦର ପୀଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ହେବ। ଲେଥର୍ଜିକ୍ ଟିକେ ରହିବେ କାମ କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ପରେ ସେ ଫେରେ ପୁନଃ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କଷ୍ଟ ରହିବ 2 ମାସ। ତୁଳାରାଶି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ତୁଳାରାଶିର ଗୁରୁବାୟୁତ୍ୱ ଯୋଗ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବିବାହାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ପ୍ରଦାୟକ ରହିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ରହିବ। ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିକି ରହିଥାଏ ତାହା ତାଙ୍କର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଭାବେ କାମଟି ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ମେ 15 ତାରିଖ ପରେ, ଯେଉଁଟାକି ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ। ଆମେ ଧନୁରାଶି ଦେଖିବା। ଧନୁରାଶି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଆସିବେ, ବାର୍ଷିକ ଚଳନ 13 ମାସ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ। ଅଯଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଟାଣି ଆଣିବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବ୍ୟୟ ରହିବ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ଧନୁ ପରେ ମକର ରାଶି କଥା ଦେଖିବା। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ଷଟି କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା 23 ବର୍ଷ, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଷ୍ଟ ଥିଲା। ପର୍ଟିକୁଲାର ଏପ୍ରିଲ 14ରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରବି ପୋଜିସନ୍, ବୃହସ୍ପତି ପୋଜିସନ୍, ଶନି ପୋଜିସନ୍, ମଙ୍ଗଳ ପୋଜିସନ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ତାଙ୍କୁ ଫେଭରେବଲ୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ବର୍ଷ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନରେ ରହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ପ୍ରାୟତଃ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବେ। ମେ 15 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏମିତିକି ହୋଇପାରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୀନରାଶି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୀନରାଶି ବାହାରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ଇୟର୍, ଯାହାକୁ କହିବା କି 2024 ବର୍ଷର ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆସୁଛି ଏବଂ 1430 ସାଲଟି ତାଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ବର୍ଷ ପାଗ କେମିତି ରହିବ, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଚାଷା ଅଛନ୍ତି ବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବା କୃଷକମାନେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି କ'ଣ ରହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପାଗ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ରବି ଜୁନ୍ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ସେ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ରହିବ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଏତେ ହେବ, ଜଳକୁ ନେଇ ବହୁ ଜଳ ବୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏ ବର୍ଷଟି। ତେଣୁ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ଏ ବର୍ଷଟି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ବିତ୍ପାତ ଆସେ, କାରଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ୱାର ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷ ରହିବ। ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ବୀମା ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଥାତ୍ ପୋକ କାଟିଦେବେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିହନକୁ, ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ହାନି, ହଁ, ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ହାନିର ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହେତୁ ନିମ୍ନମାନର କୃଷି
বা ଆମର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଏ ବର୍ଷ ରହିବ। ତେଣୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ବର୍ଷ କୃଷି ପାଇଁ ରହିବ। ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିପଣନ, ଆମେ ଯେଉଁଟାକି କହୁଛେ କି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବଜାର ଦର ବଢ଼ିବ। ଏ ବର୍ଷ ମହଙ୍ଗା ରହିବ। ଯାହା ବଜେଟ୍ ରହିବ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ଟା ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ବଜେଟ୍ ହେବ, ୟା ରାଜ୍ୟ ହେଉ ବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ଭାରତ ପାଇଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବେ, ପରିଗଣିତ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ମେଡିସିନର ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ ଏ ବର୍ଷ, ଯାହାକି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଔଷଧର ଗୋଟେ ପ୍ରକରଣ ରହିବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ ରହିବ। ନୂଆ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆସିବ, ନୂତନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ହେବ, ନୂତନ ମେଡିସିନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ମେଡିସିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯେଉଁଟାକି ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭାରତକୁ ନେଇ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହେବ ଏ ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି? ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନୂତନ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଶାସକ ଦଳ ସେତେଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେଉଁଟା ପୋଷ୍ଟ ଆଲାଏନ୍ସ ଏଟା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରହିବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖୁଛି ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ମହିଳା ସଭ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇଟି ଦଳ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପୁରା ସମାନ ସମାନ ଆସନ ବା 19-20 ହୋଇପାରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବିଧାନସଭାରେ। ଦେଶରେ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁନର୍ବାର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତା ସହିତ ଉକ୍ତ ବର୍ଷ ସେ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଣିବେ ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମକୁ ନେଇ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଯାହାକି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଏବଂ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିବ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ରହିବ। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଶନି ରହୁଛି ମୀନ ରାଶିରେ, ଏଥିରେ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ମୋସନ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ ଭାରତରେ ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ISTଟା ଆମେ କହୁଛେ କି ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ, ସେଟା ଦୁଇଟା ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଟ, ନଟ୍ ଡାଇଭର୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ନୂଆ ତିଆରି ହେବ।